અમદાવાદમાં પાણી ન મળતા મહિલાઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો। રામોલ હાથીજણ વોર્ડમાં પાણી માટે પોકાર જોવા મળી। વસ્ત્રાલ ખાતે વિનાયક પાર્કમાં પાણીની સમસ્યા જોવા મળી। આરટીઓ રોડ વિસ્તારમાં ઘણા સમયથી પાણીની સમસ્યા, પાણી ન મળતા એમસી તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો। વારંવાર રજૂઆતો છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવતા માંગ કરવામાં આવી। તાત્કાલિક પાણી પુરવઠો નિયમિત કરાય તેવી માંગ કરાઈ। અગાઉ પૂર્વમાં પણ પાણી પુરવઠાની અનેક સમસ્યાઓ નોંધાઈ છે। તો આજ મુદ્દે વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા કિંજલ બોરીસા લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। હજી કિંજલ, ફરી એકવાર પાણીની સમસ્યા જોવા મળી, વારંવાર રજૂઆતો છતાં કોઈ ઉકેલ નહીં, શું કહેશો? જે હાલ ઉનાળાની સિઝન ચાલુ રહી છે, ઉનાળાની સિઝનમાં લોકો પાણીનો વપરાશ છે તે વધારે કરતા હોય છે, પરંતુ અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં અનેક જગ્યાએ જે પાણીની સમસ્યા છે તે જોવા મળી રહી છે। વસ્ત્રાલની જે વિનાયક પાર્ક સોસાયટી છે ત્યાં પણ જે ઘણા લાંબા સમયથી પાણી નથી આવી રહ્યું અને જેનો સામનો છે તે મહિલાઓ કરી રહી છે, કારણ કે જ્યારે સવારે ઉઠે ત્યારથી જે પાણી હોય છે તેની જરૂરિયાત પડતી હોય છે। कितनी परेशानी होती है पानी नहीं आता है तो? बहुत परेशानी होती है। पीने का पानी तो 1.5 महीने से नहीं आ रहा है हमारा पार्क में। हम ये इतना परेशान हो गए, कोई बहन बीमार पड़ गई और कोई टैंकर का पानी पाइप उठाते उठा, टैंकर तो भिजवा रहे पर पाइप उठाते उठना तो ताकत नहीं है ना हमको पाइप उठाने की, जेंट्स जैसा नीचे फिसल के गिर गए। आपको कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि सुबह उठते ही पानी चालू होता है, रात तक पानी पूरे दिन चलना चाहिए, तो कितनी परेशानी होती है, पानी नहीं आता। परेशानी तो बहुत है यार, 1.5 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। मोटर से भी पानी खींच रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ दूसरे के यहाँ जो सामने सोसाइटी में थोड़ा पानी आता है तो वहां से एक दो डोल भर लेते हैं तो थोड़ा पीने का काम हो जा रहा है। टैंकर भी 5 दिन में 4 दिन में 1-2 टैंकर भेज रहे हैं, मात्र 2 टैंकर, वो भी हाँ 4, वो भी 5 घर के लिए 1-1 मिनट 2-2 मिनट दे रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। कपड़े भी नहीं धुल रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत परेशानी हो रही है। काफी महिला यहाँ बीमार हो गई है। एक महिला प्रेग्नेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ये आंटी क्या बोलते हैं पाइप लेके गई तो ये भी गिर गई है। એટલે જે શારીરિક સમસ્યાઓ છે તે પણ પાણી વગર થઈ રહી છે, કારણ કે જ્યારે કોર્પોરેટરોને અવારનવાર રજૂઆત કરવામાં આવે છે તો તેઓ માત્ર ટેન્કર 3-4 દિવસે મોકલે છે અને ટેન્કર માનીને તેઓ સંતોષ માની લે છે, પરંતુ એક ટેન્કરની વચ્ચે 5 થી 6 ઘરની વચ્ચે જો ટેન્કર આપવામાં આવે છે તેનાથી પાણી છે તે પૂરતા પ્રેશરથી નથી મળી રહ્યું। કેટલી પરેશાની हो रही है कि नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है। पानी आ रहा नहीं, 1.5 महीना हो गया, उससे पानी नहीं, हम लोग बहुत परेशान है। सब में जा के थक गए हैं। कहाँ कहाँ जा रहे? विराटनगर जा रहे, रामोल भी गए, विराटनगर गए, हाथीजड़ भी गए। क्या बोल क्या रहे हैं? कुछ नहीं चाहते, समाधान करेंगे, जाओ कुछ टैंकर भेजेंगे, पानी देंगे देंगे, कुछ समाधान नहीं, बजट निकालेंगे, बजट निकालेंगे कि अपने सोसाइटी को वो क्या बोलते थे उसको बुला के लाओ, चेयरमैन को बुला के लाओ। चेयरमैन कोई यहाँ आई नहीं, किसको बुलाओ? अब चेयरमैन तो मर गया तो उनको लड़का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। बस जय परेशानी है, पानी बहुत समस्या खराब, पानी सुनाई करे। એટલે જે વિરાટનગર મોકલવામાં આવે છે, રામોલ હાથીજણ મોકલવામાં આવે છે, પરંતુ સમસ્યાનું સમાધાન છે તે નથી મળી રહ્યું। ટેક્સ ભરતે हो आप लोग? टैक्स भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, फ्री पानी नहीं आता है और रोज बुलाते हैं, फ्री पानी नहीं आता। लाइन का चेक कराने को बुलाया तो भी नहीं आया। हाँ पीछे से बोला तो ब्लॉक में पानी नहीं आता। वाली लाइन में पानी नहीं आता, पूरी आधी विनायक में आता है, आधी में नहीं आता है पानी। बस अब दे दे कायदेसर नहीं है। સોસાયટી છે તેના એક વિભાગમાં પાણી આવે છે અને બીજા વિભાગમાં પાણી નથી આવી રહ્યું, ત્યારે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા તેમને માત્ર ને માત્ર ધક્કા ખવડાવવામાં આવે છે। તેમના દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે અમે કામગીરી કરીશું, नहीं आए। આ એક મહિલાઓ છે કે તેઓ સવારે પાણી મળે આમથી આમ જે સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે, કારણ કે જ્યારે મહિલા એક હોય કે સવારે ઉઠે ત્યારથી તેને પાણીની જરૂરિયાત છે તે પડતી હોય છે। कितनी परेशानी होती है, सुबह पे उठते ही पानी का पहले तक ज्यादा पहले नहीं आता है तो पूरे दिन में कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत। जो पहले हम लोग है ना थोड़ा काम भी करते थे, अब एक बाल्टी से हम लोग को काम करना पड़ता है। और छोटे बच्चे हैं, 8 तारीख से स्कूल खुल जाएगा, फिर हम लोग लंच बनाएंगे, बच्चे को देखेंगे कि पानी के लिए ना व्यवस्था मतलब करेंगे कि हम पानी लेके जाए, या तो बच्चे नहीं स्कूल जा पाएंगे और नहीं तो है ना पानी के लिए।
એટલે હવે જે બાળકોના સ્કૂલિંગ ઉપર પણ સવાલ અહીંયા ઉભો થઈ રહ્યો છે, કારણ કે જ્યારે બાળકોને મોર્નિંગની સ્કૂલ હોય ત્યારે જો માતા તેની પાછળ રહે અને બીજી બાજુ પાણી નથી આવતું, આ બંનેની વચ્ચે જે મહિલા છે તે હાલ ફસાઈ રહી છે. પાણીના પોકાર માટે આ મહિલાઓ છે તે આમથી તેમ કોર્પોરેશનના ધક્કા ખાઈ રહી છે, પરંતુ આ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ છે, કોર્પોરેશનનું તંત્ર છે કે જેમની પાસેથી ટેક્સ તો લેવામાં આવે છે, મોટા મોટા જે વાયદાઓ આપવામાં આવે છે, પરંતુ તે વાયદાઓ છે તે અમદાવાદની આ સોસાયટીમાં જે પોકાર સાબિત થયા છે. કારણ કે હાલ ઉનાળાની સિઝન છે, બળબડતો તાપ છે, અને તેમ છતાં પણ જ્યારે આ સોસાયટીમાં મહિલાઓ પાણી માટે વલખા મારી રહી છે, તડકો હોવા છતાં પણ તેઓ અધિકારીઓ જેમ બોલાવે તેમ જાય છે. વિરાટનગર પૂર્વ ઝોનની કચેરી છે ત્યાં બોલાવે તો ત્યાં પણ જાય છે, રામોલ હાજી વોર્ડની ઓફિસે બોલાવવામાં આવે છે તો ત્યાં પણ જાય છે, પરંતુ તેમની સમસ્યાનું સમાધાન છે તે નથી થઈ રહ્યું. ત્યારે હવે અધિકારીઓ ક્યારે જાગશે અને ક્યારે આ સોસાયટીમાં પૂરતા પ્રેશરથી પાણી આવશે તેના ઉપર હજુ પણ સવાલ છે, પરંતુ અત્યારે અહીંયાની જે મહિલાઓ છે તેમાં ભારોભાર રોષ છે પાણી માટે જોવા મળી રહ્યો છે. જી જી બિલકુલ કિંજલ, આપનો આભાર.